ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੀਂ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਉਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी कह श्री अर्जन सरल सुभाऊ, भय त्यार चलबे संगताऊ। जननी भानी टिक तब गए, चलन वृतांत सगल कह दे। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालिक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु रामदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रसना नूं करो पवित्र। जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कह श्री अर्जन सरल सुभाओ, भय त्यार चलबे संगताऊ। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों के विच आप जी ने सरवण किया सी कि धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे ताए दे पुत्र भरा सहारे मल जी वो सतगुरु जी नूं अपने पुत्र दे विआह वास्ते लै जाण वास्ते आए सन। और धन गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जन देव जी ने जदों कहा कि तुसीं ताए दे नाल जाओ, धन गुरु अर्जन देव जी ने अगों हथ जोड़ के नमस्कार करके सत बचन कह के नाले बचन मन्ने और नाले खुशी विच कहंदे ने सतगुरु जी ते विआह ते जाना है, खुशी दे काम च जाना है। ये कोई औखा काम थोड़ी है। तुसीं ते जे किरपा करके ये भी हुक्म कर देना किते जाना है तो जाके अपनी जान देनी है। तो सतगुरु जी फिर भी सत बचन करके उस वेले चल पैना सी, बिल्कुल देर नहीं सी लाउणी। सतगुरु धन गुरु रामदास जी की आग्ञा लैके धन गुरु अर्जन देव जी ताए सहारे मल दे नाल लाहौर जान लई तैयार हो गए। जननी भानी टिक तब गए, चलर बितात सगल कह दे। ते कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि धन गुरु रामदास जी ने लाहौर जाना है, इस करके पहलों अपनी जननी अपनी माता बीबी भानी जी दे कोल गए ने कि लाहौर जाने का सारा प्रसंग दस्या है। लाहौर जाना है, गुरु पिता का हुक्म होया है। करे स्नेह अंक बैठारे, मस्तक सुंगत भाग उदारे। क्योंकि मावां दा प्यार जिहड़ा है वो सब तो वखरा है। बीबी भानी जी ने बड़े प्यार दे नाल कोल बिठाया अपने पुत्र और साडे समर्थ गुरु सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी दे मत्थे नूं चुम्मिया। सुनहु पुत्र पित आयस करो, इस महीने जहित नित अनसरो। और बीबी भानी जी कहते कि पुत्र अर्जन देखो अपने पिता दे आग्ञा दे विच रहो, उन्हां दी आग्ञा दा पालन करो, क्योंकि इन दे विच साडा सब दा भला है। नाहे ता गुरता घर ते जावे, सेवा करे दास को पावे। और माता सतगुरु जी दे माता बीबी भानी जी
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਤੇ ਅਸੀਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਰਵੇ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੋ ਸੁਭਾਉ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਤ ਪਿਤ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਮਸਤ ਸੁਭਾਉ, ਹਾਨ ਲਾਭ ਕੋ ਲਖੇ ਨਾ ਕਾਊ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਪਰ ਮੋਹਿ ਭਰੋਸਾ, ਗੁਰਤਾ ਲੈ ਗੁਣ ਜੁਗਤ ਅਦੋਸ਼ਾ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਹੇ ਸੁਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਯਾਦ, ਦੇ ਦਾਸ ਕੋ ਕੀਏ ਅਹਿਲਾਦ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਤਿਮ ਸਿਰ ਅੰਗਤ ਅਰਪਿਤ ਮੇਰੇ, ਦੇਤ ਪਏ ਪਿਖ ਸੇਵਕ ਨੇਰੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਏਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਔਰ ਭੱਟ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕੱਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਵਖਾਣਿਓ। ਭਗਤ ਕੱਲ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਨ ਕੇ ਸਮ ਤੁਮ ਘਾਲੋ ਘਾਲ, ਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰੇ ਸਭ ਕਾਲ। ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਨ ਕੈ ਮੋਹ ਕਦਾਈ, ਰਿਜੇ ਸੇਵਕ ਦੇਹ ਵਡਿਆਈ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਹ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਗੱਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਚਿਤ ਨਿਤ ਮੇਰੋ, ਕੋ ਪਰ ਏਕ ਭਰੋਸੋ ਹੈਰੋ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੋ ਪਰ ਏਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈਰੋ, ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਰਹੇ ਸੋ ਪ੍ਰਿਥਿਏ ਕੋ ਸਮਝਾਏ, ਨਹਿ ਮਾਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਥਨ ਕੋ ਮਿੰਡਤ ਰਹਿ ਜੈ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਅਪਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਮਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਮ ਅਸਿੱਖ ਕਰਵ ਉਚਾਰੀ, ਰਹੋ ਸਦਾ ਪਿਤ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਤ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਮ ਸਮਝਾਏ ਨੈਣ ਜਲ ਭਰੇ, ਜਾਹੋ ਪੁੱਤਰ ਆਇਸ ਅਸ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰ ਅਰਜਨ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਾਲ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਸਾਦਰ ਸੇਖ ਮਾਤ ਕੇ ਮਾਨੀ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ, ਔਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਹੋਏ ਜਨਨੀ ਤੇ ਨਿਕਸੇ, ਕਮਲ ਪੱਤਰ ਸੇ ਲੋਚਨ ਬਿਕਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਨੀ ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਬਹੁਰ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਰਕੇ ਨਮੋ, ਤਾਉ ਸੰਗ ਚਲੇ ਤੇ ਸਮੋ। ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਗਿਆ ਲਈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਹਾਰੇ ਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਤਨ ਕੋ ਕਰ ਬੰਧਨ, ਚਲੇ ਸ਼ਕਟ ਅਰੂੜ ਸੋਨੰਦਨ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਸਕਟ ਅਰੂੜ ਸੁਸ਼ੰਦਨ, ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੀ ਸਨ ਨਾ, ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਭ ਮੱਗ ਸਣੇ ਸਣੇ ਕਰ ਸ਼ੋਰਾ, ਜਾਏ ਪਰਵੇਸੇ ਪੁਰੀ ਲਾਹੌਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਹੋ ਬਿਆਹੋ ਸੁਤ ਕੋ ਸੰਹਾਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਿਲ ਨਰ ਕੁਲ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਕੋ ਹਰ ਖਾਇਓ, ਗਏ ਬਰਾਤ ਸੰਗ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਕਿ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕੱਢੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਜਬ ਲਗ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਰਜ ਭਇਓ, ਤਬ ਲਗ ਬਾਸ ਤਿਨਹੂ ਕੇ ਕਹਿਓ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਇਆ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਏ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪੁਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਥਿਰੇ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਭਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸੁਖੀ ਸੰਦੇ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੰਦ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਪੱਤਰੇ ਪਿਤ ਕੇ, ਪਗ ਪੰਕਜ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਿਤ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਵੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਆਏਗੀ, ਹੁਣ ਆਏਗੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਸਿਮਰਤ ਹੀ ਬੀਤੇ, ਸੋ ਜਸ ਉਚਾਰਤ ਸੰਗਤ ਥਿਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਸਿਮਰਤ ਹੀ ਬੀਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਰਦ ਤੋਂ ਜਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਬੇ ਕੋ ਅਕਲਾਏ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕੁਲਾ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਖਾਣ ਪਾਣ ਸੁਖ ਸੋਵਣ ਕਰਬੋ, ਸਣੇ ਸਣੇ ਇਨ ਕੋ ਪਰ ਪਹਿਰ ਹਰਬੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਪਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਫ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਿਸਾਲ, ਕਰੇ ਸਰਾਹਣ ਸਭੇ ਕਾਲ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ। ਕਰੇ ਸਰਾਹਣ ਸਭ ਹੀ ਕਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਤ ਗਏ ਇਮ ਕਿਤਕ ਮਹੀਨੇ, ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਬੀਨੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਜਿੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਬੀਤਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਮਰਿਓ ਪਰਖਣ ਹਿਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਚੇਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਖ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਰਹਿ ਪਾਸ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ, ਜਾਣੇ ਬੜੋ ਆਪ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਪਿਤ ਪਾਛੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗੁਰ ਗਾਦੀ, ਕਰੋ ਸਦਾ ਮਨ ਭਾਵਤ ਸ਼ਾਦੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮਹਿਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗੋਲਕ ਦਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਸਭ ਵਡਿਆਈ, ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਪਰਤੇ ਪਾਈ। ਬਸ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਰਬ ਉਹ ਪਾਵਤ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਨਿਆਰੇ, ਸਰਬ ਰੇਤ ਤੇ ਉਰ ਅਹੰਕਾਰੇ। ਕਿ ਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਰੇਤ ਤੇ ਉਰ ਅਹੰਕਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕੋ ਮਾਨੇ ਪਿਤ ਕੀ ਬਾਤ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਤਰਿਸਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਔਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੂਤ ਕਾਹੇ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ,
जिनके जने वडेरे तुम हो तिन संग झगरत पाप। वो घट्टो घट जो गुरु करके सत्कार नहीं करना तो इन्नी तो तेनों अकल होवे कि मैं तेरा प्यो हाँ, पिता का सत्कार किवें करना है। कहते पृथ्वी कदे कदे उत्तर दे तो रिसात गुस्से में आके को जवाब दिंदा है। होए सुतंत्र करे व्यवहार बहुत लोग जिस करत जुहार। हुण कहते ये जिहड़ा पृथ्वी चंद बिल्कुल आज़ाद होकर सारा कारोबार करता है कि गुरु पिता की भी परवाह नहीं, होर किसी ने रोकना नहीं। बहुत लोग जिस करत जुहार, बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो पृथ्वी के नाल बिजनस भी करन लग गए, कारोबार भी करते हैं, पैसे का लैन देन भी बारों बार होने लग गया। जिते मसंद गुरु अगवाई सब पृथ्वी अनुसार रहाई। ते जिन्ने गुरु घर दे मसंद सन वो सारे बाबा पृथ्वी चंद के अनुसार चलते सन। वो तो समझते सन कि गुरु पिता का वड्डा पुत्र है, सारा काम कर इन्हों ने संभालिया है, इस करके मसंद भी बाबा पृथ्वी चंद के अनुसार चलते हैं। किते मसंद आप ही करें संगत आने धन धरै। इतों तक जेड़े मसंद ते धन गुरु अमरदास जी ने आप स्थापित किए, गुरु रामदास जी ने स्थापित किए। उन्होंने तो गुरु साहब जी ने वडियाई दी, नाले नाम का धन दिता सी कि जाके तुसी जपना है, सिखां नूं जपाउणा है, और जिहड़ी दसवंध की माया तुसी लैके आउणी है जिन्नी कोई दवे। पर पृथ्वी चंद हुण मसंद भी अपने पैदा करन लग गया। आप ही जिन्हों मर्जी मसंद थाप देना तो उन्होंने भेजना। कहते किते मसंद आप ही करे, कईयों आप ही मसंद बना दिता। संगत आने धन धरै, तो उन्होंने कहते जाओ फलाने नगर फलाने देश फलाने पिंड में जाओ, उन्होंने पिंडों विचों धन उगरा के लियाओ। और इतों तक वो मसंद जिहड़े ने सिखां दे घरां विचों मंग मंग के भी लियाउण लग गए सन कि असीं गुरु घर लैके जाना, दिओ। सतगुर अत सुशील जन ओटा, पृथ्वी को सुभाव लख खोटा। हुण धन गुरु रामदास जी जे सुभाव उन्हां दा सुशील है, वो दया के घर विच रहिंदे ने, पर इहदा मतलब ये नहीं कि पृथ्वी बारे जानते नहीं। धन गुरु रामदास जी पृथ्वी बारे सब कुछ जानते हैं कि इनका सुभाव जिहड़ा हंकारी है, अंदर का खोटा है, अंदर निरी खोट है। नहीं हटावे तू क्षण रहे, सिर मुख ते शुभ न है तिस कहे। पर धन गुरु रामदास जी फिर भी पृथ्वी चंद नूं बिल्कुल नहीं रोकते कि क्यों करना है ना कर। जानते ने पर चुप रहिंदे ने, हटाउंदे नहीं। सिर मुख ते शुभ न तिस कहे। और सतगुरु धन गुरु रामदास जी अपने मुख तो उन्होंने ना माड़ा ना चंगा पृथ्वी चंद नूं कुछ नहीं कहते। गुरता उचित पछानै नाही, जल सम टिके नम्र थल माही। पर सतगुरु धन गुरु रामदास जी क्योंकि जानते हैं इनू कहने का लाभ भी की है, फायदा कोई नहीं होना, क्योंकि गुरता गद्दे ते ये योग नहीं। इनू गुरता गद्दे ते मिल सकती नहीं, क्योंकि पानी जिहड़ा है वो भी नीवीं थां ते रुकदा है, और गुरु घर दे ते वडियाई है ही निमरता वालियां दी। इसके और अहंकार बडेरा, जिम टिब्बा के तो होत उचेरा। और धन गुरु रामदास जी विचारा भी करते ने, जानते भी ने कि पृथ्वी अंदर तो अहंकार ही बड़ा वड्डा है। पानी तो वैसे नीवीं थावां ते रुकदा है, पर पृथ्वी के अंदर अहंकार के वड्डे वड्डे टिब्बे बने ने, इत्थे पानी कित्थे चढ़दा है। या ते इस ते रह उदास, गुरु महिमा ना लखे रह पास। इस करके गुरु साहब जी पृथ्वी वालों तो उदास ही रहिंदे ने, भावें उनते तो कोई आस नहीं रखते कि गुरु दे कोल रह के, गुरु घर दे विच रह के, गुरु पुत्र हो के भी गुरु की वडियाई नूं ये जान ही नहीं सकिया। जिम तीरथ के निकट रहंता,
ਹਮ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਗਰਬੰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਰਥ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਿਮ ਪ੍ਰਥਿਏ ਮਨ ਮਾਨਕ ਨੇਰਾ, ਨਹੀਂ ਨਮਰਤਾ ਕੋ ਕਰ ਨੇਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਮਰਤਾ ਕੋ ਕਰ ਨੇਰਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਸਿਰਫ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਮਸਤ ਸੁਭਾਉ, ਰਹਿ ਮੋਣ ਧਾਰ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਮਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਬ ਕਬ ਗੁਰ ਸਮੀਪ ਚਲੇ ਆਵੇਂ, ਅਪਰ ਥਾਨ ਹੀ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਬੀਨੇ, ਪਰਖਣ ਕੇਨ ਸੋ ਨੰਦਨ ਤਿੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਲਵਪੁਰ ਮੇ ਰਹਿ, ਕਬ ਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ੋ ਲਿਖ ਪਟ ਕਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਪਰਖ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।